You are most welcome, welcome. You are most welcome, 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 welcome. स्वागतं स्वागतं अतिथि स्वागतं महामान्य विभरेण्य तुम्हें महान महामान्य विभरेण्य तुम्हें महान महान आदि तुमको पाइछु तुम आशीर्वाद कामना करिछु सादरे बेनवे आम प्रणाम You are most welcome, welcome. You are most welcome. Happy Teachers Day. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्माननीय आम त्रिवेणी अनुष्ठान प्रधान अध्यापिका एवं समस्त अध्यापिक एवं अध्यापिका मंडली को मोर आंतरिकतार सहित प्रणाम एवं मो निकटरे थिबा समस्त छोट बड़ भाई और भौणी को आज पवित्र दिवस उपलक्षे हैप्पी टीचर्स डे। मु आम अनुष्ठान प्रधान शिक्षयित्री एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अनुरोध करी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण निकटरे प्रदीप प्रज्वलन करबा होई। बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही धरणी मार योग्य संतान धरणी मार योग्य संतान तुम बिना शांति काहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। आलोक शिखर तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म मोहि आलोक शिखर तुमे तो इंगित तुम्भ पाई जन्म अनुष्ठान प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त सागर सार से आम ग्रहण उपस्थित नथिले मध्य दूरभाषा माध्यम आम मान किसी अभिप्रेरित करेंगे तेणु समस्त ध्यान सहित सार अभिप्रेरणा शुरू हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे तुमे अखिलर तुमे
যদি ধর্ম কিছু নষ্ট হয় না, কিছু নষ্ট হয়নি, if everything lost, something lost, if character is lost, everything is lost. তো ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ତମେ ଗୁରୁ ଯେପରି ରୁହନ୍ତୁ ପଛେ ତୁମେ ମାନେ ଏକଲବ୍ୟ ଭଳି ଯେମିତି ଗୁରୁ ଯେମିତି ଗୋରୁଙ୍କୁ ତାର କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଛ ବିଚାର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଗୁରୁମାନେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୁରୁମାନେ ତମକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି। धन्यवाद सर। दिवस उपलक्षे आम अनुष्ठान प्रधान शिक्षयित्री एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रतिभा प्रदर्शन करिथिबा हेतु सेमानको आम तरफ अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करियो। आमर प्रथम गुरु होचंती माँ जे आमको दुनिया देखैले। आमर द्वितीय गुरु होचंती बापा जे आमको संस्कार शिखैले एवं आमर तृतीय गुरु होचंती शिक्षक जे ए दुनिया रे आमर परिचयता देले। तेनु संस्कृत रे गोटे वाक्य अछि ध्यानम मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। आज पवित्र दिवस उपलक्षे मु आम अनुष्ठान प्रधान शिक्षयित्री तथा श्रीमती अनिता मैम को अनुरोध करुछि आज पवित्र दिवस उपलक्षे किछि वक्तव्य प्रदान करबा हेबे। समस्त को शुभ सकाळ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आज यही गुरु दिवस उपलक्षे मोर प्रिय कर्मकर्ता मानक गुरु दिवस उपलक्षे मोर अंतर शुभेच्छा और अभिनंदन एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मानक आम गुरु तरफ तुम अभिनंदन। तो आज आम आज दिवस पिला गुरु गोटे स्वतंत्र दिवस रूपे परिगणित हो गुरु और शिष्यर संपर्क को यही गोटे दिन में आम वर्णित कर कारण गुरु एवं शिष्य संपर्क वर्तमान यही सांप्रतिक जुगरे नहीं। यहाँ अतीत महा गोपबंधु ठार आरंभ करी प्रत्येक महापुरुषों पाखरु ए गुरु शिष्यर संपर्क वर्णित हो गुरु और शिष्य कारण गुरु शिष्यर संपर्क गोटे हीरा भाया चमकुथार अच्छे। जदि गुरु जदि आमे गुर अर्थ तो माने जानी गुरुर अर्थ जानी किंतु मु गोटे श्लोक गाइबी गाई सारा परे आमे मु किछि कहिबी गुरु शिष्य विषय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। कारण एठी आमे गुरु शिष्यर संपर्क कहिबा
ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ଆଣିଥାଏ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କହିବି, ଗୁ ହେଲେ ଗୁଣବତୀ, ରୁ ହେଲେ ରୂପବତୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲି ଜାଣିପାରୁଛ? ଗୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଣ। କାହାର ଗୁଣ ଥିବାର ଅଛି? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁଣ ଏତେ ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଉଛି। ରୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୂପବତୀ। କୌଣସି କଳା ଧଳା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଗୁରୁର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପରିପୂରକ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ହୀରା ଭଳିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ଯେବେ ବି ଗୁରୁ ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହେବେ? ଈଶ୍ୱର। ତମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦୁହେଁ କ'ଣ ଏଠି ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ? କାହା ଆଗରେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଗରେ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗୁରୁକୁ ହିଁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ସେ ହେଲେ ତମ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଯିଏ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ମା କୋଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ତା ଦେହରେ, ଧରିତ୍ରୀ ମା ଦେହରେ ଆମେ କେତେ ଚାଲୁଛେ, କେତେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନମ୍ର ଭଳିଆ ସହିକି ସିଏ ଆମକୁ ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଇ, ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯେମିତି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଧରିକି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖାଇ ବସୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଶୋଉଛେ, ତା ଦେହରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଟାକୁ ସହନଶୀଳତା ଆଣୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି, ଯିଏକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ପେଟ ଚିହ୍ନୁଛି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏକି ବାପା ମା ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ବି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ କହିବି, ଯିଏକି ତମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। सम्मान्य प्रिंसिपल मैडम एवं मोर सहकर्मी एवं मो आगे थिबा समस्त प्रियर छात्र छात्री एवं आजिकार गुरु दिवस अवसर में आपण मान समस्त को हार्दिक आंतरिकतार सह हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना ज्ञापन करुछि। भारत वर्ष कहले पूर्वरे अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम गुजरात, उत्तर हिमालय ठार आरंभ करी दक्षिण में कन्याकुमारी पर्यंत विस्तृत भूभाग और जलभाग नहीं भारत वर्ष गठित। आज से समग्र भारत वर्षर गुरु मान गोटे दिन जहाँकि गुरु दिवस रूपे पालन करा जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जे कि जन्मदिन टी आज गुरु दिवस रूपे पालन करा जाए। कौन सी गोटे व्यक्ति को जन्मदिन टाक जदि आम आज गुरु दिवस रूपे पालन करुचे, यह समग्र भारत वर्ष गोटे गर्व और गौरवर दिन थिला जे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन को गुरु दिवस रूपे पालन करने संविधान सम्मान प्रदान करथिला। एमिति कि सर्वपल्ली को मध्य अनुमति मगा जाइथिला जे आपण होउछ ना कौन पाई ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण
যেতବେଳେ কহিଥିଲେ পিলে এই ছাত্র বা এই সমাজর উন্নতি কেবল ছাত্র মানক দ্বারা হি সম্ভবপর হেই পারিবে বুঝিপাল এই সমাজর উন্নতি কেবল কাহা দ্বারা সম্ভবপর হেই পারিব ছাত্র মানক দ্বারা সম্ভবপর হেই পারিব তাহা কাহা দ্বারা হেই পারিব না গোটে শিক্ষকଙ୍କ দ্বারা তেণুকରି এখানে কুয়া যাইছি পিলে গুরু শিষ্য সম্পর্ক হଉଛି গোটিଏ মুদ্রার দুইটি পার্শ্ব পরি গুরু শিষ্য সম্পর্ক কোন গোটিଏ মুদ্রার দুইটি পার্শ্ব পরি মুদ্রা কয়েন জানিছ না নাই যদি গোটিଏ পার্শ্ব থিব অন্য এক পার্শ্ব নথিব তাহা মূল্যহীন জল বিনা যেপরি মাছ বঞ্চি পারে নাই ঠিক সেইভাবে গুরু বিনা গোটিଏ শিষ্যর সম্পর্ক শিষ্য বিনা গোটিଏ গুরুর অবস্থা তুমি ভারত ইতিহাস যেহেতু মু ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তেণুকরি মু ইতিহাস মাধ্যমে তুমি গুরু দিবস বুঝাইবি হেলা আমি বিশ্ব ইতিহাস কথা যদি আমি চিন্তা করিবা জর্মানি একত্রীকরণ ইটালি একত্রীকরণ জোসেফ মাজিনি কাউন্ট কাভোর গারিবাল্ডি এডলফ হিটলর লেনিন এমানଙ୍କର কথা যদি চিন্তা করিবা এমানଙ୍କର নিজর নামକୁ ইতিহাস পৃষ্ঠারে স্বর্ণ অক্ষর লিপিবদ্ধ করে রাখিছন্তি এমানଙ୍କର ମଧ୍ୟ নিজস্ব গুরু অছন্তি ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଛି जो जर्मनी एकत्रीकरण इटाली एकत्रीकरण को दृष्टि आगे रखी भारत आज स्वाधीनता पाई भारत कथा जो आम चिंता करवा जातिर पिता महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन आईन मान आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन करते पछरे गोटे गुरुंकर हाथ थिला से गुरु को आदेश मानी गोटे वर्ष काल भारत वर्ष भ्रमण कले देखले जे भारतीय जनसाधारण मानक मनरे राजनीतिक चिंताधारा किभଳି अछि तांको गुरु आ केहि नंती गोपाल कृष्ण गोखले थिले गांधी जींकर राजनीतिक गुरु एवं तांको एही भଳି शिक्षा देले जे समग्र भारत वर्षर जने जननायक रूपे परिचित हो गेले एवं भारत इतिहास रे जांको नाम स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हो गेला सब श्रेय काहकु गला गुरु को ही गला बुझा पड़छि बिले एवं मध्ययुगीय भारत इतिहास कथा जो आम चिंता करवा भक्ति आंदोलन ईश्वर को पाइबार गोटे मार्ग कबीर नानक चैतन्य रामानुज रामानंद निम्बार एमानक कथा जो आम चिंता करवा सर्वप्रथम आसवे कबीर कबीर जेतेबेले निजर धर्मवाणी प्रचार करथुले से धर्मवाणी रे अनेक वैशिष्ट्य गुड़िक रही सबुठार से सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य देले गुरु पूरे त्रिवेणी से प्यार है वो माखन सर आज भी त्रिवेणी का बिगेस्ट सुपरस्टार है हैप्पी टीचर डे सर मो आम विद्यालय इतिहास विभाग सर श्रीजुक्त सुदीप सर को अनुरोध करी से आज पवित्र दिवस उपलक्षे किसी वक्तव्य प्रदान करवा जय जगन्नाथ हेलो हेलो जय जगन्नाथ सबु पिला भाबु तू एते दिवस पालन करसु ए गरम रे की बात है एटा नहीं हां नाय सर बेसी टेंशन है गानी बाहर को बाहर परनो का को किछ कोई पर एमती का ना नाय सर नहीं पूज्य वंदनीय भारत माता पवित्र भारतीय संस्कृति परंपरार समस्त गुरु मानक सम्मान दे आज कार्यक्रम किसी भी वक्तव्य दूसरी सर्वप्रथम सम्मानस्पद त्रिवेणी ज्ञान मंदिर अध्यक्ष महोदय समस्त कर्मकर्ता एवं समस्त छात्र छात्री को सर्वप्रथम ए पवित्र गुरु दिवस अवसर में हार्दिक अभिनंदन शुभकामना ज्ञापन करुछि पिले बेसी किछि कहबी नाही समस्ते गरम रे अछ किछि टिके कहि देबी हैला आज तुम गुरु दिवस पालन करुछ आमे मध्य हमर विद्यालय मान गुरु दिवस पालन करूँ किंतु यही भाया नथिला
কিন্তু ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଖଟା ଖାଇବା ତାପରେ ମିଠା ଖାଇବା, ହେଲା ନା? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁବେଳେ କଣ ଥିବ? ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବାଟା ଆସିବ, ହେଲା? କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରେଇକି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଇକି ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ ଟୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ଜିନିଷ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତମର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପାହାଚ ରୂପେ ତୁମେ ତ୍ରିବେଣୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଛିଛ। କାରଣ এই ত্রিবেণী ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ତ୍ରିବେଣୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ କଲେଜ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜୋନରେ ଟପର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଆମ ସଭାପତି ସ୍ୱାଗତ ସାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ କରିବି, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କର, ଚରିତ୍ର ଗଠନ କର, ଚାଲିଚଳନ ଗଠନ କର। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜୋନରେ ଟପର ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ 10ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମେ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ ମାନେ ତ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରାତନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର କଥା ମନେ ପକାଇବି। ପୁରାତନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏଜୁକେସନର ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼େଇଥିବେ। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥା, ଯିଏକି ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ସେହିଭଳିଆ ତ୍ରିବେଣୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତୀତ କାଳର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର, ଚାଲିଚଳନ ଗଠନ କରିବ। କାରଣ ଥିଲେ ତାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର କଥା, ଆରୁଣିଙ୍କର କଥା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ବୋଲି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଆମେ ଏଟା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେଇଟା ହେଲା, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସକ୍ରେଟିସ୍। ଯେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ଲାଟୋ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ନଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନୌକା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନାଉରିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ହିଁ ଆର ପାରିକୁ ଯିବେ, ଜଣେ ହିଁ ଆର ପାରିକୁ ଯିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ନୌକାରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଅ, ନୌକାରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ସାହସିକତାର ସହିତ ପହଁରିକି ଆର ପାରିକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, କିମ୍ବା ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ ଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ପାଇବ, ତମ ଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ପାଇବ, ମୋ ଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ପାଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ, ବାବୁ, ବହୁତ ଭୁଲ କଥା କହିଲ, ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ନୌକାରେ ଯାଅ। ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।
ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି এটা କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି এটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ ଜାଣିଛେ ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିର ଦିବସଟାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆଜିର ଦିବସଟାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଗଲା এটা ତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଜନନାୟକ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ପାଳନ କରୁଛେ କି ନାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2ଟାକୁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିବସଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁନୁ କଣ ଜାଣିଛ କି ବିଷୟରେ বা କାହିଁକି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁନେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଜାତୀୟ ପିତା ଯିଏକି ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ହିସାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଗଲା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମନା କରିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ ସେ କାହିଁକି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପାଳନ କଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ସେ ନିଜେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଦିବସଟାକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଅନୁରୋଧକୁ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସର ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭାରତ ଯେତିକି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସଟାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦିବସ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ କଲେଜରେ ଯୋଉମାନେ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ କି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବା କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତାହା ନୁହେଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ରୂପେ ନ ହେଇକି ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉତ୍ସବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛେ